श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी साध संगत। बैठना बड़ा औखा है, तुहाडे नाल सहमत हाँ कि बहुत लम्मा चौंकड़ा नहीं बैठा जा सकता लंबे समय तक। इतिहास बार बार आपां उही सुनना है, क्योंकि उही इतिहास है, उही सुनना है। सुनाण दे ढंग भावें अपने वक्रे वक्रे हुंदे ने। मेरे जो जहन दे विच इतिहास आया, वो मैं तुहाडे नाल हो सकता है कि अपने समय तो भी पहले ही समाप्त कर देवां। भाई साहब जी आप जी सुना रहे सन कि केसां धारी होवो, अमृत धारी होवो, ते बैठिया मेरे मन दे विच विचार आ रही सी कि वाकई विद्वानां दा कथन है कि एक जूड़ा ते एक ऊड़ा, ये दो चीज़ां पातशाह सानू बख्श दिओ। एक जूड़ा ते एक ऊड़ा। अज बहुते बच्चे साडे CBSE बोर्ड दे विच पढ़ते हैं, उन्होंने पंजाबी नहीं पढ़नी आउंदी। बहुत वड्डा दुखांत है, बाणी नहीं पढ़नी आउंदी। उन्होंने 69, 49, 59 इन्हां चीज़ां दा नहीं पता हुंदा। जोड़ा तो सुख नाल है ही नहीं। आखो सतनाम, वो तो उड्डी चुकिया समा। पर जो वेखते हैं कि जेड़े साहिबजादियां दा अज आपां दिन मना रहे हैं, कि वो जूड़े ते ऊड़े दे भी धारनी सन, सबनों पता है। आनंदपुर साहिब की धरती ते जाओ, बहुतियां ने तुहाडे विचों दर्शन भी किते होणगे, जे नहीं किते तो ऐदकी ध्यान नाल जाके दर्शन करियो। बिल्कुल ही केसगढ़ साहिब दे बिल्कुल तख्त दे साहिब दे बिल्कुल लागे गुरुद्वारा दुमालगढ़ है। गुरुद्वारा दुमालगढ़, दुमाला साहिब गुरुद्वारा। ते हुण जे उहदा इतिहास वेखना होवे ते ओह इतिहास पता किहदे नाल जुड़दा है जाके? सब तो छोटे साहिबजादे लगते जिगर कलगीधर महाराज जी दे बाबा फतेह सिंह जी दे नाल। इतिहास उन्हां नाल जुड़दा है। जदों आख्या सी कि तुसीं बहुत बच्चे हो, तुसीं अजे शस्त्र विद्या जां होर घोड़ सवारी आदि नहीं कर सकते, अजे तुहाडी उम्र नहीं। ते इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय बाबा फतेह सिंह जी ने बहुत वड्डा उच्चा दुमाला सजा के ते भरी सभा दे विच आके गज के फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा जी की फतेह। ते आख्या पिता जी, ऐ मेरे वड्डे भराता अजीत सिंह जी, हुण दसो मैं वड्डा हो गया कि नहीं होया? ये जिहड़े निहंग सिंह तुसीं वेख रहे हो ना सानू बाणे विच, उसे जगह ते कलगीधर महाराज जी ने बचन कहे सन कि पुत्र जी, असी तुहाडे तो इन्ने प्रसन्न होए हां, तुहाडे नां तो निहंग सिंह संप्रदा चलेगी। ये बाणा अज तो बाद पक्के तौर ते अमरधारी गुरु के सिंह पहनिया करनगे। बाणी ते बाणी दे धारनी होणगे, उच्च दुमाले दे धारनी होणगे। ये बाणे दी दात बाबा फतेह सिंह जी तो मिली है। ਇਹਦਾ मतलब कि जूड़ा ते दूजा ऊड़ा, ऊड़े तो भी असी टुट चुके हैं। ये भी बड़ा जरूरी है, बाणी तो कोहा दूर हो चुके हैं।
ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਕਿ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਡਰ ਮੱਲ 4 ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹੋਇਆ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੈਪੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੌਥੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਏ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਏ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 200 ਘੋੜਸਵਾਰ, 400 ਪਿਆਦੇ ਪੈਦਲ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ 2000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ 4000 ਪਿਆਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਹੰਦ ਜਾਓ, ਲਾਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਹੈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਲੋ ਅਰਖ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਗਰ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਏ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਆਲੋ ਅਰਖ ਨਗਰ, ਇਹ ਆਲੋ ਅਰਖ ਨਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਕਾਕੜਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਕੜਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਲੋ ਅਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਝੜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਿਆਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਜਿਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਆਲੋ ਅਰਖ ਸੀ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਾਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਲੋ ਅਰਖ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗਣੀ ਖਾਨ, ਨਵੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਬਰਲੀਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਬਰਲੀਨ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਕਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਕਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋ ਅਰਖ ਹੈ ਉਹ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਖ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਆਲੋ ਵਰਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ 13 ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਪੋਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, 14 ਪੋਹ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲੋ ਅਰਖ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਕੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ, ਬੱਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਗੁੜਤੀ ਇਹ ਦੇ ਦਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੂੜਾ ਤੇ ਊੜਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਪੂਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਪੇਟ ਚੜਾਏ ਤੇਗ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਣ ਲਾ ਦਵੋ, ਭੇਟ ਕਰ ਦਵੋ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਮੀ ਭਰੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਤਾ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜੁਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬਰਾਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਨਾ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਬੱਚੇ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ शीर खोर, कहते ने दूध पीण वाले बच्चे, कहते जिनके मुख चूमने से दूध की बो आती थी, वो भी शीर खोर बच्चे धर्म के लिए अपना लुटा गए। जिन्हां दे मुख चूमिया हजे दुध दे दंद नहीं सन टुटे, वो भी अपना बलिदान दे गए, करके दिखा के गए ने जुरत दे नाल कि आ गुरु की सिक्खी इदां कमाई जाती है तो बड़ा कठिन है। सुना मैं रहा है, मैं भी उत्थे तक पूरा नहीं, पर अरदास करिए महाराज जी के चरणों च कि महाराज सानू उत्थे तक लै चलो, असी नितनेमी हो जाइए, सानू बोलन बैठन देखन समझण दे इखलाक आ जाण। हजे 5 मिनट पे ने दस दे समय विच रह के फतेह बुलावांगे, परवाह ना करे। निहंग सिंह हुन्ने आ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਚੱਪੜ ਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਪੜ ਖੁਰਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अलग वैसे इतिहासकारां ने कहा कि कई सिंघां ने गोली मार के मारता, कईयां ने लिखा है कि बंदा सिंह बहादुर जी ने खुद तलवार नाल उहदा सिर वड्डिया। रोहो विचार, सानू तां इन्ना पता है कि पापी नूं मारिया गया, असीं ओह चक्करां 'च नहीं पैना, भावें गोली वजी, सिर वज्जिया, तोप वजी, कुछ वज्जिया होवे, पर सानू इन्ना पता है कि पापी दी कबर भी नहीं कहंदे बनी।
ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਿਲੜੇ ਛਿਲੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜ ਰੇੜ ਕੇ ਧਕਾਲ ਧਕੇਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਹੰਦ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਿੱਝਾਂ ਖੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪੰਮਾ। ਇਹ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਧਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੈਨ ਖਾਂ ਸੀ, ਜੈਨ ਖਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਨ ਖਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੰਦ ਸੀ। ਜੈਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ 1 2 3 4 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ